چاند کی پیدائش ہو چکی ہے۔ بادل ہونے کی صورت رویت حلال ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کے جیالوں کو حکومت مخالف تحریک کے لیے تیاری کی ہدایت کر دی۔ حکومت نے غیر آئینی قدم اٹھایا تو بڑی تحریک چلائیں گے۔ وفاقی حکومت NFC اور صوبائی خود مختاری کے در پہ ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان قربتیں بڑھنے لگیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے نون لیگ کے رہنماؤں کی ملاقات۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس عید کے بعد بلانے پر اتفاق۔ ملکی سیاسی صورتحال پر بحث، مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر بھی بات چیت۔ مسلم لیگ کے رہنما احسن اقبال کی حکومت پر تنقید، کہتے ہیں ملک میں آئینی حکمرانی کا نظام تباہ ہو چکا، حکومت نے ملک کو معاشی بحران میں دھکیل دیا، ان سے جان چھڑانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قمر زمان قائرہ بولے، نیب نے اپوزیشن کا کوئی رہنما نہیں چھوڑا، نیب مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، آئینی حکمرانی کا نظام ملیا میٹ کیا جا رہا ہے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ سپریم کورٹ نے خواجہ برادران کی ضمانت سے متعلق کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ نیب خواجہ برادران کا پیراگون سٹی پر کنٹرول ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ ریفرنس اور تفتیشی رپورٹ میں تضادات ہیں۔ خواجہ برادران کے خلاف کیس انسانیت کی تذلیل کی بدترین مثال ہے، تحریری فیصلے میں ریمارکس۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشنز نے ستمبر میں سکولز کھولنے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ 15 اگست سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان۔ 8 اور 6 ماہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں، جس سے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت نے اداروں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم ملین مارچ کریں گے۔ حکومت کا نجی تعلیمی اداروں کو قانونی دائرے میں لانے کے لیے نیا ایکٹ لانے کا فیصلہ۔ مراد راز کہتے ہیں نجی تعلیمی اداروں میں فیسوں، یونیفارم، بکس اور دیگر معاملات پر قانون سازی کر رہے ہیں۔ نئے ایکٹ کے تحت نجی تعلیمی ادارے والدین سے زائد فیس وصول نہیں کر سکیں گے۔ کورونا وائرس کا خطرہ، ICC نے رواں سال ہونے والا T20 ورلڈ کپ ایونٹ منسوخ کر دیا۔ میگا ایونٹ نومبر میں آسٹریلیا میں شیڈول تھا۔ ورلڈ میگا ایونٹس کا انعقاد 2021 اور 2022 میں کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات نے مریخ کے لیے ہوپ مشن روانہ کر دیا۔ عرب امارات کا ہوپ مشن 7 ماہ میں مریخ کے مدار کا ایک گاڑی کے قریب ہوا۔ گاڑی مکمل تباہ، دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کوئٹہ کے تربت بازار میں دھماکہ ہوا ہے، ایک شخص جاں بحق، 7 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ ایک گاڑی کے قریب ہوا، گاڑی مکمل تباہ، دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ دھماکہ ہوا ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، کوئٹہ کے تربت بازار میں ایک شخص جاں بحق، 7 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ ایک گاڑی کے قریب ہوا، گاڑی مکمل تباہ ہو چکی ہے۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں موسلادھار بارشوں کے باعث چھتیں اور دیواریں گرنے سے 16 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کرنٹ لگنے سے بھی 3 افراد دم توڑ گئے۔ بارش سے برساتی نالے بھر چکے ہیں، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی کی گھنٹوں بعد بھی بحال نہیں ہو سکی۔ تاندلہ والا کے قریب بارش سے گھر کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق ہوئے۔ ملبے سے 5 افراد کو زخمی حالت سے نکال لیا گیا ہے اور اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد کے نواحی گاؤں میں مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی۔ مرنے والوں میں 2 بہنیں اور بھائی شامل ہے۔ ملتان، عارف والا اور پاک پتن میں چھتیں گرنے سے خاتون سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ بچوں سمیت متعدد افراد زخمی ہوئے۔ قصور کے مختلف علاقوں میں بھی طوفانی بارش سے 3 چھتیں گر گئی ہیں، جس سے 2 خواتین سمیت 3 افراد دم توڑ گئے ہیں۔ بارش کے باعث کرنٹ لگنے سے وہاڑی میں 2 افراد جبکہ چنیوٹ میں 1 نوجوان
जिंदगी की बाजी हार गए हैं। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान में पंजाब में बारिशों ने जल थल एक कर दिया है और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। पंजाब में मूसलाधार बारिशों के बाद छतें और दीवारें गिरने से 16 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। करंट लगने से भी 3 अफराद दम तोड़ गए। बारिश से बरसाती नाले भर चुके हैं। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई कई घंटों बाद भी बहाल नहीं हो सकी। तांदलियावाला के करीब बारिश से घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। मलबे से 5 अफराद को जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद के नवाही गांव में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। मरने वालों में 2 बहनें और भाई शामिल हैं। मुल्तान, आरिफवाला और पाकपतन में छतें गिरने से खातून समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफानी बारिशों से 3 छतें गिर गईं, जिससे 2 खवातीन समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। बारिश के बायस करंट लगने से बिहाड़ी में 2 अफराद जबकि चन्योड़ में एक नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। आपको बता रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों ने जल थल एक कर दिया है और बहुत सा नुकसान होने की इत्तला भी आ रही हैं। पंजाब में जो मूसलाधार बारिशों के बाद छतें और दीवारें गिरने से 16 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और अब हम कसूर के हालात जानते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कसूर से लाइन पर मौजूद हैं मेहर मोहम्मद आशिक। उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। मेहर आशिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, कसूर में क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, मानसून की लगातार बारिश पूरे मुल्क की तरह कसूर में भी कच्चे और खस्ता हाल मकानों में रहने वाले मकीनों के लिए रहमत की बजाय रहमत बन गई है। जी, यह खुड़िया खास का है, जहां पर एक ही खानदान की 3 खवातीन घर की छत गिरने से मलबे तले दब गई हैं, जिनमें से एक खातून मौका पर दम तोड़ गई, जबकि बाकी 2 को रेस्क्यू टीमों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद DHQ अस्पताल पहुंचा दिया है। जख्मी खवातीन में शातिया, मुआफिया और रुखसाना है, जबकि फौत होने वाली खातून का नाम जो है वो शाजिया बताया जा रहा है। जी मेहर आशिक, ये भी बताइएगा कोई उनके लिए इंतजामात भी किए गए हैं जो उसके अंदर जख्मी हुए हैं, जो छत गिरी है उनके लिए हुकूमत की तरफ से? फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद DHQ अस्पताल पहुंचा दिया है और इंतजामिया जो है वो भी हरकत में आ चुकी है और खस्ता हाल मकान जहां जहां पर भी है वहां पर इंतजामिया जो है वो जाकर मकीनों को बार बार ताकीद कर रही है कि आप लोग बारिश के अंदर जो है वो खस्ता हाल मकानों की बजाय अच्छे मकानों के अंदर अपनी रहायश रखें। मेहर आशिक, ये भी बताइएगा, ये तो खुड़िया खास से आप बता रहे हैं और दीगर इलाकों में भी कोई इतला है, आपके जरा क्या कहते हैं? जी ये कल और परसों साथ ही एक इलाका है उसके भेड़ के अंदर भी एक मकान की छत गिरी थी और उसमें भी खानदान के 3 या 4 अफराद जो है वो मलबे तले आ गए थे, जिनमें से एक बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया था। जी, बहुत शुक्रिया मेहर मोहम्मद आशिक। हमें कसूर के इलाके खुड़िया खास से बता रहे थे कि एक खवातीन को बताया जा रहा है वो जाँ बहक हो गई है जो छत गिरी थी और उनके जो मलबे तले दबकर 2 खवातीन जख्मी हुई हैं, जिनको करीबी अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। और आपको ये भी बता रहे हैं कि कसूर के जो मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश से 3 छतें गिर गई हैं, जिससे 2 खवातीन समेत 3 अफराद दम तोड़ गए हैं। बारिश के जो बायस करंट लगने से बिहाड़ी में 2 अफराद जबकि चन्योड़ में एक नौजवान जिंदगी हार गए हैं। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान में पंजाब भर में मुख्तलिफ अजला में बारिश ने जल थल एक कर दिया है। बारिश से बरसाती नाले भर चुके हैं। नशीबी इलाके भी ज़ेर आब आ गए हैं। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई कई घंटों बाद भी बहाल नहीं हो सकी। तांदलियावाला के करीब बारिश से घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मलबे सले 5 अफराद को जख्मी हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और जैसे ही हमें मेहर आशिक कसूर से तफसीलात अब बता रहे थे और अब हमें तांदलियावाला के और फैसलाबाद के अहवाल हमें बताएंगे डॉक्टर जावेद, जो ब्यूरो चीफ हैं फैसलाबाद के, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। डॉक्टर जावेद, बताइएगा, तांदलियावाला में छतें गिरने का वाक़या पेश आया है और फैसलाबाद में क्या हालात हैं इस वक्त?